تجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج اس فتنوں کے دور میں اور اس خونی وبا جو پھیل رہی ہے، اس کے درندیش یہاں پر آج الحمدللہ جمعے کا اہتمام کیا گیا۔ جیسا کہ الحمدللہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، آج صبح عید کی بھی نماز الحمدللہ یہیں پر ادا کی گئی تھی۔ میں اللہ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو آج یہاں پر ایسی محفوظ جگہ پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا اور بڑی امن و سکون سے عید کی نماز بھی عطا فرمائی الحمدللہ۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ جو بھی بھائی اس کام میں، جیسا کہ نماز عید کی نماز کا جو یہاں پر انتظامات کرے، اور یہ گھر کے جو جتنے بھی عبدالسمیع بھائی ہے، سلمان بھائی ہے، عبدالعلیم بھائی ہے، عبدالکریم بھائی ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کمائی میں برکت عطا فرما، ان کو علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما، اور ان کو نیک صالح ہمسر عطا فرما۔ اور جہاں تک آج جو جمعہ کا خطبہ رہیں گا انشاءاللہ العزیز، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور اس فتنوں کے دور میں یہ خونی وبا کا ایک اپنے اوپر اور زیادہ ہماری ایمان کی، میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے ایمان کا یہ ایز اے ایگزامینیشن ہے۔ یہ خونی وبا سے ایمان کا تعلق کیا ہے؟ یہ جو کرونا وائرس جو چل رہا ہے، اس میں ایمان کا تعلق کیا ہے؟ ہر آدمی کو آج ایمان سے تعلق ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعون رحمت لکل مسلمین۔ الطاعون شہادت لکل مسلمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں فرما رہے کہ یہ حدیث جلد نمبر 2 بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 1973 ہے، 1973 حدیث نمبر۔ یہ حدیث میں جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اللہ کے رسول کے صحابی، خادم رسول، 10 سال کے بچے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں پرورش پائے تھے، حضرت فرما رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ الطاعون، طاعون کس کو بولتے ہیں؟ یہ ایک بیماری ہے جو چھونے سے یا پھر اس طرح کے وائرس کو بولتے ہیں بیماری، طاعون کی بیماری۔ الطاعون شہادت، یہ طاعون میں کوئی بھی مرنے والا جو ہے نا شہادت پانے والا ہے۔ کس کے اوپر؟ کیا غیر مسلم بھی اگر مر گیا تو کیا شہادت پاتا؟ نہیں، لکل مسلمین، نہیں، پورے مسلمانوں کے اوپر۔ تو الحمدللہ یہاں پر ایک بات اس حدیث سے پتہ چل رہی کہ اس حدیث میں طاعون کے بارے میں فرمایا گیا کہ طاعون کی بیماری ہے، یہ ایک نہیں ہوتی، اور طاعون کی بیماری سے مرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے رسول آج ہمارے نوجوانوں کے دل میں بہت زیادہ جو ہے نا شہادت پانے کی ماشاءاللہ جذبہ ہے، اور اللہ اس کو برقرار رکھ، اور ہم سب لوگوں کو دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہمیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اس حدیث میں یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ شہادت لکل مسلمین بولے اللہ کے رسول، اس بات سے یہ بات معلوم ہو رہی کہ نیچے فتح الباری جو بخاری ہے، بخاری کے اس حدیث کے نیچے شرح لکھتے ہیں، فتح الباری کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کے بانی جو حضرت کتاب لکھے علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے 800 سال پرانے عالم گزرے ہیں، انہوں اس حدیث کے اوپر کیا بولتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے لیے شہادت پاتا آدمی اگر اس بیماری میں اگر مر گیا تو ایک مسلمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے
کہ اگر خالی مسلمان ہی مرا تو شہادت پائیں گا, انہیں غیر مریں گا تو کیوں نہیں پائیں گا. کس لیے؟ کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے. تو اس لیے اس حدیث کے نیچے جب شرع ہے تو وہ شرع کو انہوں ایک حدیث کے ضمن میں لیے حضرت کہ بتایا کہ جو ہے نا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ فرماتے کہ ہاں طاعون کی بیماری ہے, اور طاعون کی بیماری میں کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو, جہاں پر ہے وہیں ہو, وہیں رہ جاؤ. تقدیر کے اوپر سب سے بڑا ایمان رکھو بیٹے, بولے اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے اوپر. تقدیر کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ تقدیر کے اوپر ایمان لانا ایمان کے 6 اہم رکن ہے جس کو ایمان کے ارکان کہا جاتا ہے. جیسا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و بعث بعد الموت. آخری میں 6 پہ آیا کہ جو ہے نا تقدیر کے اوپر ایمان لانا بہت ضروری ہے. تقدیر کے اوپر ایمان لانے سے اور یہ کرونا وائرس سے کیا ہے سمبند؟ اس میں اس کا تعلق یہ ہے کہ اس کے اوپر اپن کسی کو چھونے سے اپن یہ سوچ رہے کہ جو ہے نا ارے کرونا وائرس آ جاتا ہوں گا, یا پھر چھونے کی جو ہے نا ممانعت تو اللہ کا اما عائشہ بتا دیے کہ اپنے اپنے گھروں میں رہو, دور دور رہو, ادھر سے ادھر منتقل نہ ہو. پر اگر کوئی انتقال ہو رہا اور اس کی میت میں جانے سے ممانعت کر رہے, جو کہ بہت بڑی غلطی ہے, جو کہ بہت بڑی غلطی ہے. میت میں جانے سے ممانعت, میت کو دیکھنے سے بھی ممانعت, میت کے جنازے میں نماز میں شامل ہونے سے بھی ممانعت, ایسی ایک نئی ممانعت کہ جو ہے نا میت کو پکڑنے سے بھی ممانعت کہ میت کو جو ہے نا کل اثر میں جو ہے نا یہاں پر کے قبرستان میں جو خبران کھولتے حضرت ان کے گھر پہ جانا ہوا تو انہوں نے بتایا جو ہے نا بھائی پرسوں تو ایک گاڑی آئی تھی رفیق بھائی جو ہے نا اس کو تو جو ہے نا چھیے بھی نہیں, کپڑے میں لا کے نیچے پھینک دی. اس کا ذکر کل ہمارے اکبر میں بھی کرے ویڈیو. تو کتنی شرم کی بات ہے. اللہ کے نبی فرما رہے شہادت لکل مسلمین, ارے وہ تو شہادت پا رہا تھی, انہیں شہادت پا رہا, اس کو پکڑنے کے لیے انہوں ڈر رہے. حالانکہ WHO والے بول دیے کہ 4 گھنٹے کے بعد میت کے اوپر باڈی پہ وائرس نہیں رہتا, مر جانے کے بعد آبجیکٹ سے نہیں پھیلتا وائرس. اگر کوئی سانس لینے والا ہے تو اس سے پھیلیں گا. آج کے دور میں اتنی بڑی جو ہے نا بدگمانیاں کر لی ہے کہ کوئی کفن دینے آگے نہیں آ رہا, کوئی غسل دینے آگے نہیں آ رہا. اگر اللہ کے بندے کوئی ایسے ہے, اللہ جو ہے نا ایسے گناہگاروں کو جو ہے یہ توفیق عطا فرمایا کہ کسی کو جا کے غسل دے, کرونا وائرس کے پیشنٹوں کو بھی کوئی مر گئے تو جو ہے نا ان کو غسل دے, بھائی ماشاءاللہ جا کے کر رہے ماشاءاللہ. جو ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے اوپر باضابطہ بھائی تم یہ نہیں چھینا, تم سامنے نہیں آنا, خالی غسل کا پانی چھنک کے آدمی کو گاڑ دے. یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی کا یہ اسلام؟ یہ کون سے کتاب میں ہے؟ یا تو کیا قرآن میں ہے یا پھر یا سنت میں ہے؟ کدھر ہے ایسا کرنا؟ جنازے سے, مسلمان کا جنازے سے بھی اللہ کے رسول بولے اس کی بھی عزت ہے. ایک مسلمان کی عزت اتنی بڑی ہے, اللہ کے نبی تو یہ فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت کعبہ تو کعبہ, کعبے سے بھی افضل ہے بولے اللہ کے. کعبے سے آج ہمارے کتنے جذبات جڑے ہوئے. وہ مسلمان جو جھوٹ بولتا, وہ مسلمان جو زنا کرتا, وہ مسلمان جو چوری کرتا, ایسے مسلمان کی عزت اتنی بڑی ہے. نارمل مسلمان, اگر مومن کا لفظ آتا تھا حدیث میں تو وہ تو مومن الگ ہے, خالی مسلمان کی عزت اتنی بڑی ہے کہ جو ہے نا اس کی عزت کعبے سے بھی افضل ہے. وہ عزت آج ہم لوگ روڈوں پہ نکال لے رہے, وہ عزت آج ہم لوگ قبرستانوں میں نکال لے رہے, وہ عزت آج ہم لوگ مسجدوں میں نکال لے رہے. اللہ رحم کرے اس امت کے اوپر کہ آج وہ عزت ہم غیر مسلمانوں کے سامنے کسی مسلمان کی, ایک مسلمان خود عزت نکال رہا. اللہ کے نبی کیا بتایا کہ ایک مسلمان کو دوسرے غیر مسلمان کے حوالے کر دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. لے کے جا کے پکڑا دینا, انا اڑتا جسن جوڑو وہاں جس کو بول دینا, جا کے کسی مسلمان کو اٹکا دینا کس میں بھی, یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ معاف نہیں کرے گا ایسے ظالموں. میرے بھائیو, یہ جو زمانہ چل رہا آج کا کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ جو بھی اس کرونا وائرس سے اگر جو اتنا متعدد بیماری سے اگر شہید اگر مر جا رہا تو انہیں شہید میں شمار ہوگا. شہید کے درجے ہیں. شہید کے درجے کیا ہے؟ ایک وہ شہید فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جا کے جنگ لڑتے ہوئے
ایک آدمی شہید ہو گیا, وہ بھی شہید ہے. ایک آدمی وہ ہے جو اپنے پیٹ کی درد سے مر گیا, یہ بھی شہید ہے. وہ آدمی جو پانی میں ڈوب کے مر گیا, وہ بھی شہید ہے. وہ عورت جو ڈیلیوری کے ٹائم پہ, زندگی کے ٹائم پہ بچے کو جنم دیتے دیتے مر گئی, وہ بھی شہید ہے. وہ آدمی جو مجبوراً گھر میں تھا, آگ لگی جل کے مر گیا, وہ بھی شہید ہے. اتنے شہید کے مرتبے ہیں, اس میں سے ایک ہے طاعون کی بیماری بھی, جیسا کہ اللہ کے رسول فرمائی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ شہادت لکل مسلمین, طاعون کی بیماری شہادت ہے. کس کے لیے؟ لکل, ہر مسلمان کے لیے. جی ہر مسلمان کے لیے. گاؤں میں رہتا بھائی, انہیں اس کو نہیں معلوم, کچھ بھی پیسہ بھی گاڑ دے سکتے, ایسا تھوڑی ہے, ایسا تھوڑی ہے. آدمی جب مر جاتا, اس کی جان چلے جاتی, تو آدمی کا جو ہے نا یہ حتمی ہے کہ وہ اس کے شرمگاہ سے, آگے شرمگاہ یا پھر پیچھے کی شرمگاہ سے غلاظت نکلنا حتمی ہے, نکل جاتی پکا. اور جب ہوا ایسا تو دواخانے میں اگر کوئی مر گیا کرونا وائرس بول کے ڈال دے رہا. بڑا پرسوں تو بہت بڑی افسوسناک واقعہ کہ جو ہے نا اتاپور پہ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا, نوجوان بچہ لے کے جا کے اس کو دواخانے میں ڈالے. 2 دن تھے, ابھی 2 دن تھے, انہیں مرنے سے پہلے اس کو بول دیا تیرے کو کرونا وائرس آ گیا, مر گیا. کسی کو خالی ایکسیڈنٹ آیا تو کرونا وائرس تھوڑی آتا. اللہ کے بندو, اس کو جو ہے نا پھر کوئی چھینے سے ممانعت, اس کو گھر کو لانے سے بھی ممانعت, گلی میں لانے والے. کل امبیدکر نگر کا واقعہ پرسوں, ہمارے بستی میں لانا اس نہیں, بستی میں نہیں لانا بولے انہوں تو گلی میں دور کی بات. اور اس کو تو ادھر کے قبرستان, اللہ اکبر, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ ہمارے کو تو آج اتنے فون آ رہے, خاص طور سے میرے کو, کہ بھیا سکندرات سے ایک فون آیا, امبیدکر نگر سے ایک فون آیا, زرے سے فون آیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے زرے سے فون آیا کہ بھیا قبرستانوں میں جگہ نہیں دے رہے, کوئی جگہ ہے تو بولو. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ قبرستان میں دفن ہونے سے بھی جو ہے نا کرونا وائرس کیا لگ جاتا ہے. کوئی آج مسجدوں کے صدرہ بن کے بیٹھے, مسجدوں کو تالا لاند کے بیٹھے, اللہ رحم کرے ان لوگوں کے اوپر. قبرستانوں کے صدرہ بن کے بیٹھے, قبرستان مسلمان کو قبرستان میں جگہ نہیں دے رہے. اللہ رحم کرے ایسے مسلمانوں کے اوپر, ایسے صدروں کے اوپر, اللہ ہدایت دے لوگوں کے اوپر. اتنی دعا سے اب کافی ہے, اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ مسلمان کے اوپر لعنت بھی کرنا بڑا گناہ ہے. جی کیا کریں, افسوسناک واقعہ, افسوس در افسوس. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت بہت بڑی ہے, اور اس کی عزت نکالنا, اس کو گالی بھی دینا صغیرہ نہیں کبیرہ گناہ ہے. امام بخاری فرماتے اندر حدیث میں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مسلمان کو گالی بھی دینا کبیرہ گناہ ہے. گالی تو دور کی بات, انہیں غلاظت کر لیا, داخلے میں تھا, انتقال ہو گیا, اس کے پیٹ میں غلاظت ویسی چھے, میت کو لے کے آئے سیدھا قبرستان کریں, اور قبرستان کریں لے کے آ کے بھی, قبرستان میں بھی جو ہے نا بازو میں مسجد ہے, مسجد کرے جو ہے نا وہاں پر بھی جگہ. حضرت کیا بولتی ہے مسجد والے, بھائی مسجد کے سامنے نہیں رکھنا, ادھر لے کے جاؤ. وہاں خنزیروں کے جو ہے غلاظت پڑی ہوئی ہے, وہاں پر غسل دینا پڑا ہمارے کو مجبوراً. کیا ہو گیا مسلمان, مجبوراً مسجد کے بازو میں, مسجد والے باضابطہ جو ہے نا غسل دینے کا سٹینڈ تک نہیں میسر کرے ہمارے کو, نہیں دیتے, باضابطہ بولتی نہیں دیتے, اور یہاں رکھنا بھی نہیں میت کو, وہاں لے کے جاؤ. کیا ہو گیا یہ مسلمانوں کو, اللہ رحم کرے تھے مسلمانوں کے اوپر. ہمارے کو مجبوراً جو ایمبولینس میں لائے تھے اسی اسٹریچر سے, وہ اسٹریچر کے اوپر رکا کے, وہ اسٹریچر کے اوپر جو ہے نا ہمارے کو غسل دینا پڑا. وہ بھی کیسا, پورے کپڑے کھول کے جو ہے نہیں کھولنا. لوگوں کا جو اتنا ایسا عقیدہ ہو گیا, اور وہ میت کے جو گھر والے ہیں, ان کے رشتہ دار ہے, جو بھی میت میں آئے, بہت سے بہت ان کے 10 سے 15, اور وہ 10 سے 15 بھی تقریباً میں 100% بول رہا ہوں, 100 میٹر دور ٹھہرے ہوئے. مولوں کو باضابطہ بولا, بھائی جنازے کی نماز ہو رہی, آئیے. نہیں بھائی آتے ہم, چلو. اللہ رحم کر, جنازے کی بھی نماز نہیں پڑھ رہے لوگ. کیا میت کو چھیرا بھی نہیں میاں, اتنے بازو میں دور میں ٹھہر کے جو اتنا نماز پڑھنے کی ممانعت. اللہ رحم کرے. اگر مسلمان کی عزت گئی تو اللہ تعالیٰ کہیں کا نہیں چھوڑیں گا. یہ مسلمانوں, یہ مسلمان امیرہ, عمرہ اور خلی جو آج کل جو ہے نا حاکم اور حکمران جو مسلمانوں کے ہے,
उन लोगों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया मुसलमान की इज्जत कितनी बड़ी है। ऐ उमर बिन खत्ताब, क्या हम खबर में चले गए? उनका कौल है ये उमर बिन खत्ताब मर्द मुजाहिद उमर बिन खत्ताब क्या बोले कि ऐ उमर बिन खत्ताब, क्या एक मुसलमान को जब उन्हें खबर में चले जाएगा क्या उसकी असली अकल फिर उसको वापिस दे देंगे? तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह बोले हाँ, मुसलमान की है तो अकल दे देंगे। देखो उन्हें शऊर में लेकर जवाब देंगे उन्हें। आज मैयतों के ऊपर गुस्ल देना हो रहा, बाद आपका ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह की जरूरत क्या है? खबर में 3 सवालात होने वाले हैं। उसूल सलासा किताब पढ़े तो मालूम होता। उसूल सलासा 3 उसूल है इस्लाम के। एक अल्लाह की मारिफत, दूसरा दीन की मारिफत, तीसरा नबी की मारिफत। मारिफत से मुराद मालूमात करना, किसके बारे में? अल्लाह के बारे में। किसके बारे में? दीन के बारे में। किसके बारे में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये 3 उसूल है इस्लाम के, बहुत बड़े उसूल 3 उसूल। ये उसूल के बारे में अगर नहीं मालूम है तो उसको क्या मालूम है कि अपने मैयत को कैसा दफन करना, उससे सवालात जो है ना खबर में क्या होने वाले हैं। ये 3 सवालात होने वाले हैं। मन रब्बुक, मा दीनुक, मन नबीयुक, ये सवाल होने वाले हैं। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता फरिश्ता, ऐसा है सवाल खबर में। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो बोल के खबर में बोल रहा फरिश्ता, नहीं बोल रहा तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के लिख के कहीं को भिजा रहे, क्या जरूरत है? इसके ऊपर सोचना नहीं होता। अल्लाह के बंदो जरा सोचिए, जब अपन सही दीन के ऊपर अमल करेंगे तो अपन जो है ना हक के ऊपर रहेंगे और अमन में रहेंगे। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि लन तदल्लु बादहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बताए? लन तदल्लु, तुम लगा हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। कब तक? जब तक के अल्लाह की किताब को थामे रहेंगे, वह सुन्नति रसूलुल्लाह और मेरी सुन्नत को थामे रहेंगे, जब तक आप लोग गुमराह नहीं हो सकते। आज ये कौम कई को गुमराह है, इसलिए गुमराह है क्योंकि कुरान हदीस को छोड़ दिए, कुरान हदीस को छोड़ दिए, कुरान सुन्नत को छोड़ दिए, इसलिए जो है मन मानी करने के वास्ते जो है ना रेडी है। कब्रस्तान में भी जो है ना कैसा भी मैयत को डाल दे सकते, कैसा भी फेंक दे सकते। जनाजे की नमाज कब्रस्तान में भी पढ़ा, कब्रस्तान में होती नहीं जनाजे की नमाज। पहली बात, खबरों के बीच में जनाजे की नमाज होती नहीं। अगर आदमी दफन हो गया, हो जाने के बाद उन्हें उसको दफन कर देने के बाद अगर कोई उसके करीबी रिश्तेदार थे और अब आए मिलने के वास्ते, सऊदी से कहीं भी आए, कहीं दूर से आए, तो जाके उसके खबर के ऊपर ठहर के बाद आप जनाजे की नमाज पढ़ सकते। लेकिन मैयत को दफन करते वक्त, दफन करने से पहले कब्रस्तान में खबरों के बीच में मैयत को जो है ना रख के जनाजे की नमाज पढ़ना, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अल्लाह के नबी बताए कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला पिछले उम्मतान, पिछले नबियों के ऊपर जो रहमत करा अल्लाह ताला, उससे बढ़ के मेरे ऊपर रहम करा। क्या रहमत थी ये? ये रहमत ये थी कि मेरे लिए पूरी जमीन पाक कर दिया अल्लाह ताला, मैं कहीं भी इबादत कर सकता हूँ। अल्लाह ताला पूरी जमीन को पाक कर दिया, कहीं भी नमाज पढ़ सकते, कहीं भी कुरान पढ़ सकते, इबादत कहीं भी कर सकते, सिर्फ 2 जगह को छोड़ के। एक है बाथरूम, एक है कब्रस्तान। अल्लाह के नबी फरमाएगा कब्रस्तान में ये जनाजे की नमाज पढ़ना सही नहीं है। आज हमारे भाइयां किताब और सुन्नत को छोड़ने के वजह से ये बदगुमानियां, ये बदअफ़ाल लेना, ये बदशगुनी लेना और ये समझना कि किसी के घर को चले गए तो कोरोना वायरस आ जाता है कि आओ भाई नको जाओ, तुम जहाँ रहने का वहाँ पर रहो। लेकिन अगर तुम मैयत में गए, अपने अकरबा कोई भी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार के घर में गए, तो जारिश कहीं को वैसे वाले दिल दुखाने वाले जाके दूर ठहरना, उसको असल कुछ बोझ नहीं है। खाली पीली उसके घर वाले की जो है ना वहां पर दिल दुखाते हैं उसका, आए तो भी आके भी फायदा नहीं है। जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ रहे लोग, और जनाजे की नमाज भी ऐसा पढ़ रहे, कब्रस्तान में ठहर गए, बस नमाज पढ़ा, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमारे आज के मौलवियों को हिदायत दे माली, ये बात तो बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह के बंदे जनाजे की नमाज पढ़ा रहे, मौलवी साहब सामने आके, पीछे लोगों को ये भी नहीं पूछ रहे कि क्या आप वुज़ू करें। यो लोगों को मैं ऐसे देखा बगैर वुज़ू के जनाजे की नमाज पढ़ी, तौफीक नहीं हो रही, पीछे पलट के एक बार ऐसा गर्दन फिरा के भाई वुज़ू कर लिए, सफ में ठहरो। अल्लाह के नबी छड़ी लेके ठहरते थे,
सब पे सीधा सामने आओ पीछे आओ, सामने आओ पीछे आओ। एक सहाबी को छड़ी लेके मारे थे एड़ी के ऊपर, सामने आओ। उकाशा बिन महसान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के आखिरी मर्दुल मौत पे थे अल्लाह के नबी, इन्हों जाके जो है ना एक बहाना करके अल्लाह के नबी के पीठ को छूए थे जाके। ये सहाबी, और ये सहाबी वो सहाबी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ये फरमाए कि आज ये ईमान का जो बात जो आज खुतबा चल रहा, इससे मुतालिब ये हदीस कि ये फरमाइए हजरत को, ये सहाबी को, कि तुम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हम सब लोगों को उन लोगों में से कर देना। हमारा ईमान अभी और शबनम की सर का पाक कर दे मेरे भाई, आमीन या रब्बल। ये कौन थे ये सहाबी, इनको दर्जा इतना कहीं को मिला? हम सहाबियों के बारे में आज पढ़ना छोड़ दिए, हम नबियों का जिक्र करना छोड़ दिए। कौन भाई वो फलां मुल्ताब बोले, कौन फलां बुजुर्ग ऐसा करे, कौन फलां हस्ती वो ऐसा करे। अरे भाई उन लोगों की इज्जत है, बरोबर है। हमारी तो सोच ऐसी है, हम तो ऐसी इज्जत करते उन लोगों की। बात मेरी बात तो मैं बोल लेता हूँ कि बुजुर्गा वलियां जो भी शेखा है, मौलवियां हैं, बड़े बड़े जो गुजरे आज से, मुहद्दिसीना गुजरे जो, हम तो ये समझते हैं उनकी चप्पल मेरे सर का ताज, उनके चप्पल में से निकले तो धूल मेरे आंखों का सुरमा, इतनी इज्जत देंगे। लेकिन वहां तक दीन में अगर कोई बात आ गई, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी। दीन में दूसरों की बात किसी की भी मानी नहीं जाएगी। दीन में अगर मानी जाएंगी तो सहाबा की बात माने जाएंगे। अल्लाह के नबी जैसा फरमाए कि जो है ना, अलैकुम बि सुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन, तुम्हारे ऊपर ये लाजिम है कि मेरी सुन्नत को पकड़ना, और खुलफाए राशिदीन, मेरे सहाबा को भी जो है ना उनकी भी सुन्नत पकड़ना लाजिम। अगर हम जो है ना आज ये बातों के ऊपर अगर गौर नहीं करते हुए, इसको ऐसी छोड़ देते हुए, मन मर्जी जिंदगी अगर चलते गए, किताब कभी खोले नहीं, किताब पढ़ने की तौफीक हुई नहीं, नाम मुसलमान, नाम कौन है भाई मुसलमान, नाम क्या है शेख सुबान असलम शाकिर, कुछ भी नाम आए, फिर कहाँ फिर रहे, रोडों पे चल रहे। अरे भाई यो मुसलमान की इज्जत किधर है? उसको ठहरा के पूछे भाई कलमा मालूम? हाँ मालूम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले रहे। उसका मतलब मालूम? नहीं मालूम, नहीं मालूम। ठीक है, कलमे की जो कलमे की तफसीर करने नहीं आता आज मुसलमान को, उन्हें ऐसा मुसलमान। ये ऐसा दिख रहा कि एक किताब है कि क़यामत के मनाजिर, उसमें एक हदीस आई कि फरमाए अल्लाह के रसूल कि एक दौर ऐसा आएगा कि तुम लोग देखोगे कि जूते तुम्हारे से बात करेंगे, तुम्हारी रान तुम्हारे से बात करेंगी, जबकि दौर वाले परेशान, अरे ऐसा भी दौर आएंगे क्या? फिर अल्लाह के नबी बोले, आजकल देखो एक नाइक वाला, नाइक जो जूते बनाता, इन्हें एक जूता बना भी दिया, आप लोग गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। वो जूता आप कितनी दूर चले, आप कहाँ आए, तो पूरी बात करता उन्हें, बात से होगी वही से पूरा। क्या ये सच नहीं हो रही बात अल्लाह के नबी की? और क्या बोले कि जो है ना आप सुन्नत के ऊपर चलने के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि क़यामत में अनक़रीब क़यामत के ऐसा मंजर आ जाएगा कि लोग नमाज दूर की बात, रोज़ा ज़कात हज तो दूर की बात, ये सब बात में जो कलमा जो पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको भी भूल जाएंगे लोग। हदीस बात आता तब, और क्या बोले अल्लाह के रसूल, उन लोगों के मुंह पे अटकते आएंगी वो कलमा भी। ऐसा कुछ पढ़ते थे हमारे बड़े लोग में, क्या आज का दौर ये नहीं है? कलमा तो आ रहा आदमी को, कलमा पढ़ने वाला तो बहुत मिल जाते आप लोगों को, कलमे की तफसीर, कलमे का मतलब बोलने वाला नहीं है। कलमे के साथ शराइत है, वो शराइत नहीं मालूम। कलमे पे ईमान लाने के 3 तरीके, वो दिल से तस्दीक करना, ज़बान से इकरार करना, अपने आज़ा से अमल करना, ये 3 तरीके ये भी नहीं मालूम। बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कर रहे सामने जो है ना कुछ करते हैं, रियाकारी कर रहे, नमाज पढ़ते हैं, कोई बाजू ठहर गया, उसको देख के जो है ना भाई इसको जो है ना मेरी नमाज अब अच्छी दिख रहा है, उसके सामने जरा लंबी नमाज कर रहे, सिर्फ रियाकारी करे। आप कलमे का जो है ना आप समझे नहीं, आप वो किसके लिए पढ़े? आपको पढ़ना था अल्लाह के लिए, आप बता दिए दूसरों के लिए, और ये क्या हो गया? रियाकारी। और रिया हो मिनल शिर्क, तिरमिज़ी की हदीस, अबू हुरैरा की बात, रियाकारी शिर्क है बोले अल्लाह के रसूल आता, जहन्नम में चले जाता आदमी। अल्लाह बचाए मेरे मालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आखिरी हदीस बताते हुए
मैं इस खुतबे को ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुव रद्दुन। ये मुतवातिर हदीस है, ये हदीस में कोई शक नहीं है। इस हदीस में शक इसलिए नहीं है क्योंकि ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। दो शेखैन बोलते हैं, ये दो शेखैन के किताब में अगर एक भी हदीस आ गई ना तो इसके ऊपर चेकिंग नहीं किया जाता। कितनी बड़ी है देखो हजरतों की, आज से 1100 साल पहले गुजरे तो हजरत, कितनी बड़ी है लोगों की हजरतों की। उन्होंने बोल दिए तो वो हदीस अगर सही बुखारी और सही मुस्लिम में दोनों जगह पे भी अगर मिल गई हदीस तो ये हदीस की सनद को चक नहीं किया जाएगा, जैसा कि कुरान की आयत को चेक करते कोई भी नहीं करते। इसी तरह इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात, ये हदीस कैसी है? अब बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस की ये जो है ना मैं आपको वैल्यू बताया। अब ये हदीस क्या है देखिए, ये हदीस में क्या बता रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मन आमिला अमलन, मन बोलते अरबी में कोई भी, आमिला अमलन, अमल करा, कौन सा भी अमल रहो, ज़कात, सदका, रोज़ा, हज, नमाज, कुछ भी हो, ठीक है, कैसा भी कौन सा भी अमल करा, लैसा अलैहि अमरुना, अगर वो अमल जो कराओगे, लैसा वो तो नहीं है, अलैहि मेरे से, अमरुना साबित, अल्लाह के नबी की मोहर होना उसके ऊपर, वो अमल के, अगर ऐसा नहीं कराओगे तो क्या होता? फहुव रद्दुन, अल्लाह के नबी क्या फरमाए कि उसको रद्द किया कर दिया जाएगा। ये हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस बताए, इस हदीस की तो तर्जुमा मालूम हो गया आप लोगों को, जैसा कि आप लोग समझ गए कि कोई अमल ऐसा कर दिए अपन जो अमल अगर नबी से साबित नहीं है तो वो अमल अल्लाह ताला इसका अजर व सवाब तो देना दूर की बात, निकाल के तुम्हारे मुंह पे मार देगा, सीधा फेंक देगा, सीधा सीधा। और ये कैसा फेंकेगा? ये हदीस की शरह अल्लामा इब्न हजर अल अस्कलानी बताते कि नीचे फतहुल बारी में कि हदीस में क्या बताते कि इस तुम्हारे इस अमाल को रद्द करने का मंजर ये रहेगा कि आप लोगों का भी रेती को आप उठाओ, रेती नीचे फेंको, उसके जर्रात तो नीचे गिर जाएंगे लेकिन उसकी धूल हवा में चली जाएगी। ये धूल कैसा चलेगी? वैसा तुम्हारे अमाल जो है ना अल्लाह ताला बर्बाद करके छोड़ देगा। क्यों? लोग समझते हैं सिर्फ इसलिए, सिर्फ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर नबी के मुताबिक अमल नहीं हुआ तो सहाबी का भी अमल रद्द कर दिया अल्लाह के रसूल, सहाबी का भी अमल। कुरान में आयत उतरी कई के बारे में कि अगर तुम जंगल में भटक गए, कहीं भी पानी मिलने की अगर जो तो इम्कानात नहीं है तो वैसे जगह पे तुम क्या करो, मट्टी पे हाथ मारो और तयम्मुम करो, ठीक। जब ये कुरान की आयत जब उतरी, दो सहाबियां अल्लाह के रसूल के बाजू में है, अब लोगों को मालूम हुआ, अब भी एक आयत उतरी, क्या सोचे वो लगा मालूम है अल्लाह के रसूल अब ये आयत दूसरों को बोलने से पहले इसके ऊपर हम लगा अमल कर देना। कैसी सोच अच्छी है नहीं है? सहाबियां थे जो ऐसे कभी भी पहले भागते थे, सब करते थे, पहले सब करते थे। तो क्या करे, दो सहाबियां गए, जरा बद्दू थे सहाबियां, और रेगिस्तान एरिया है पूरा, जाके जो है ना रेती में लुत्फ हो गए पूरा ऊपर से नीचे, और आगे अल्लाह के नबी के साहब के सामने। कभी बुखारी पढ़ो, उसमें जिल्द नंबर 2 में तफासिरुल कुरान में भी ये हदीस मिल जाती है। तो क्या बोलते हैं कि अल्लाह के नबी के आगे न ठहरे, मानता कहीं पर हालत, अरे तुम्हारी हालत क्या हो गया, तुम्हारी तुम ना कहीं को ऐसे हालत हो गया है। तो अल्लाह के रसूल क्या बताए कि जो है ना हम लगा अल्लाह के रसूल जो कुरान के आयत सुने उसके ऊपर हमारी ये सोच थी कि सबसे पहले हम लोग अमल करेंगे। क्या करें, जाके रेती ऊपर नीचे डाल लेके आ गए। अल्लाह के नबी क्या बोले, तुम दोनों भी गुमराह हो जाते। अरे कहीं को हो जाते भाई, अमल तो अच्छा करे ना, है नहीं? हमारी और आपकी सोच अगर ऐसी रहती हो जो ना, अरे अल्लाह के नबी क्या ऐसा बोल दिए भाई, लेकिन वो सहाबिया थे, खामोश सर नीचे डाल लेके जो है ना खामोश करे। आज भी भाई को बोलो, भाई तुम अमल कर रहे थे जो है ना, भाई को है भाई कर रहे, पहले तो कर रहे, करते भी, कई को नहीं करते,
हमारे बाप दादा करते हुए आए, ऐसी करते। अरे तेरे बाप दादा के ऊपर जो उतरा मियां दीन उतरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और दीन को समझना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसको अमल करके बताए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियां रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह ताला जो है उन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया थी, मैं उन लोगों से राजी हो गया। अल्लाह किसी से राजी हो जाना एक बड़ी बात नहीं है, अल्लाह हर वक्त राजी है सबसे। ये तो बड़ी बात ये है कि हम जालिमा अल्लाह से राजी नहीं है नहीं? सही बोल रहा हूं नहीं? अल्लाह अगर अपन से राजी नहीं रहता था तो एक घुट पानी नहीं देता था अपन को पीने। ये जो कोरोना वबा में जो तो फैल रही है, ये तुम्हारे नाकों में डाल के कब की मार देता था। रुसुला कफना नहीं मिले सरकार, दफन हो जाते थे अपन कब की। लेकिन अल्लाह अपन से राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र है अदा का अल्लाह ताला का कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपन आज यहाँ पर ठहर के ये मुकाम पे है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। और अल्लाह के रसूल तो बताए कि हर आने वाला दौर पिछले दौर से खराब ही रहेगा, बुरा ही रहेगा, हमारा अच्छा तो नहीं रहेगा। तो समझो ये आज हम जिसमें है ये एक नेमत है, अल्लाह की रहमत है, इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र करना बहुत जरूरी है। और एक दूसरे का हुकूक अदा कर लेते हुए मुसलमान के 5 हुकूक 6 हुकूक, उसके जनाजे में शामिल होना भी एक बड़ा हक। आज नहीं जा रहे, उसके दावत कबूल करना भी हक है, वो पहले कर लीजिए, लेकिन वो भी तो हक है ना, जाना जरूरी है ना। अल्लाह के नबी क्या फरमाए कि आने वाला दौर पिछले दौर से खराब रहेगा। लिहाजा हमको बड़ी जो है ना सोचना है कि आगे के दौर कैसे आएंगे और क्या क्या मनाजिर देखने को मिलेंगे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ऊपर जो भी अल्लाह के रसूल जो बोले थे वो अमल करने से आज हमारे को वो हदीसों में है, हम उसको पढ़ के आज अमल करना ज़रूरी है, ना कि हमारे दिमाग से हमारे इससे। अरे भाई तुम्हारे दिमाग से बोलते हो एक सजदा करना भी ज़्यादा अच्छा ही है ना, फजर की नमाज में 2 सजदे ज़्यादा कर दो, क्या होने वाला है? अच्छा ही कर रहे ना, कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताए। तो बस ये कानून हर एक अमल के ऊपर लागू करो, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो करेंगे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना कर दिए उससे रुक जाएंगे, जो सहाबा को बोले थे अल्लाह के रसूल वो करेंगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी को रोक दिए तो वहाँ पर रुक जाएंगे। तो हमारे ऊपर रहमत रहेंगी और बरकत रहेंगी, जैसा सहाबा के ऊपर थी। सहाबा गए एक जंग में, खाने को नहीं था। एक सहाबी बोलते हमारा अमीर हमारे ऊपर, अल्लाह के नबी एक अमीर को देर हो रही खत्म कर लीजिए, हमारा अमीर हमारे ऊपर जो है ना अल्लाह के रसूल एक अमीर बना के भेजे थे। एक खजूर का थैला था खाली, रोज किताबुल जिहाद में मिल जाती है हदीस और हयात सहाबा में मिल जाती है, रोज एक खजूर खाते थे, रोज एक खजूर खाना। फिर दूसरे दिन से क्या करें, रोज पहले 3 खजूर दिया करते थे, उसके बाद में से 2 खजूर, उसके बाद में से 1 खजूर, और उसके दूसरे दिन से वो 1 खजूर को आधा खाना, दूसरे दिन फिर आधा खाना। ऐसा खाते हुए जंगा करे तो आज मुसलमानों के मुस्लिम मुमलिकात कायम हो गए। इन लोगों का खून बहा तो है, आज किसी की नजर करम नहीं हुई, किसी शेख की, किसी चिच्चा की, किसी उसकी जो जनाब नजर करम नहीं हुई। ये रब्बुल आलमीन की रहमत थी, ये सहाबा की जो जना वलवले वाले जोश की जो जना ईमान की कदर थी, वो करने से आज जो जना मुस्लिम मुमलिकात जितने भी है अल्हम्दुलिल्लाह आज अपन खुश होते भाई, माशाअल्लाह भाई तुर्की हमारा देश, सऊदी हमारा देश है मुसलमानों। और भाई सऊदी की तरफ से आज जो जना ऑक्सीजन आया बड़ा सीना थान के बोलने के लिए, आज लगा करने की वजह से जो जना आज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है। लिहाजा हमको वक्त को गनीमत जानते हुए इस तहत साली या फिर ये खूनी वबा को भी में भी अल्लाह की नेमत को उसकी रहमत में ढूंढते हुए हमारी ज़िंदगी गुजार करेंगे और हम बज़रूरी मुसलमानों के हुकूक अदा करते हुए हमारा फ़र्ज अंजाम देंगे। मैं लिहाजा अपने खुतबे को ख़त्म करते हुए बस अल्लाह से दुआ गो हूँ कि या रब्बुल आलमीन, या रहमुर राहिमीन, या गफूरुर रहीम, या अल हय्युल क़य्यूम, या मालिकुल कुद्दूस, ऐ अल्लाह, या इलाह, या रहमान, जितने भी है अल्लाह इस करोना वायरस की वबा में इंतकाल कर गए, या अल्लाह
ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما۔ اے اللہ جس کے بھی گھروں میں یہ میتہ ہوئے اللہ، جو آج عید کے موقع پہ آج ان لوگوں جو ہے نا سوگ مناتے ہوئے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے مالک۔ اور اے اللہ ہم مسلمانوں کو آپس مسلمانوں کی عزت کرنے والا بنا، اور اس وبا میں بھی اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم کو اس خونی وبا سے بچا کے رکھ، اس دردناک خونی وبا سے اللہ تعالیٰ ہماری کو اس وائرس سے جو ہے نا ہمارے کو نجات دے، جلد سے جلد اس وائرس کو ختم کر دے ہمارے مالک۔ اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ الہی میں تیرے دین کے خاطر شہید ہونے کا مرتبہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔